श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्ति अजुनी सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सजना कोसी भी सच। खड़ग खंडा सियरगर धर्म रक्षितक छत्री विश्व पाल पाल पच पल पचरण कछत्री राजमंडात प्रचंडा ईश्वरी करवार है शक्त परमी वैष्णवी पानी तू तरवार है। नित्य ज्योति मुक्तदायक धराधर कृपान चंड का मंड का मृत का जग जननी काल का खान है पवमान का खलहान का तूफान का जगमान है। यह कवच ब्रह्मा को बतीसा पड़ा जो दिन छत्री अंजीत लहंद्र पीत हृद सिद्ध पावे अत्री लह भेद भेद जो पड़े विपर वैष्णव धन सुख संपदा तन ताम तने रोग शूद्र पाए सुखे कंपता है बोला हर गोबिंद का सुनो खालसा बीर पत्ते पावो मैदान में पकड़ा हाथ शमशीर तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेली शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेली बाबा शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेली शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले तुमरी शरण तुम्हारी आशा सज्जन सुहेले।
तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्ही सज्जन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्ही सज्जन सुहेले जी। सज्जन सोहेले जी तुमरी सज्जन सोहेले जी। सज्जन सोहेले जी सज्जन सोहेले जी तुमरी तुम्ही सज्जन सुहेले तुम्हारी सज्जन सुहेले सज्जन सुहेले जी। तुम्ही सज्जन सुहेले जी। सज्जन सुहेले जी। तुम्ही सज्जन सुहेले सज्जन सोहेले जी ओ सज्जन सोहेले जी तुमरी सज्जन सोहेले जी। सज्जन सोहेले जी वो तुम्ही सज्जन सुहेले तुम्ही सज्जन सुहेले सज्जन सुहेले जी। तुम्ही सज्जन सुहेले जी। तुम्ही सज्जन सुहेले तुम्ही सज्जन सुहेले रखो रखन हार दे अल्लाह नानक करके गोले ध्यान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी। आशा बसा संत का परमा लिखे नारे शंकर की तो क्या गति हट कैसे निकले पूरा प्रभे रते पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। परम सत्कार जो गुरा की सच्ची और नवाजी हुई सासुर जी जितने भी माई भाई सर्वे कैनात वाली दो जहान धार्मिक ग्रंथों के स्वामी करता जुगो जुग टल शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानम। शब्द गुरु 11वें गुरु प्रतख गुरु चबरां छतरां तख्तां दे मालक मौके दे मालक सब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन ते पवित्र चरणों दे विच जुड़न दा सुभाग समां जिहड़ा प्राप्त होया है। असी तुसी सारे मिल के भावे उद्यम पराला एक गुरमुख ने कीता है, पर लाहा देखो किन्ने लेके जाणगे। गुरु जी फरमान कर देन प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कितक पकड़े सब मुकदी चली रहन। सत्कारयोग भाई साहब भाई राजपाल सिंह जी जिन्हों ने बहुत बड़ा उद्यम उपराला कराया, हर साल दी साल करते हैं।
पिछले साल चलो कुछ इहो जिहा परिवार ते शरीरक संकट आया, उदों तैयारी सी सारी पाठ की भी, पर महाराज का जदों जदों हुक्म हुंदा है, हुण रब ने अकाल पुरख सच्चे पातशाह महाराज जी ने हुक्म करिया, ये सब तो वड्डा एक उद्यम उपराला है सिख दा। घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे मुबारक चरण पाउणे, संगत दे चरण पाउणे, जिसनूं गुरु साहब जी प्रवान कर देन, बिच संगत हर प्रभ वसै जी। वैसे बहुत बड़ा इकट्ठ होवे, अज इकट्ठ वेखे जा सकते हैं, सिनेमे थिएटरां विच बहुत इकट्ठ होंदे हन, स्टेशन ते गड्डी दी ढीक विच मुसाफर बैठे गड्डी नूं ढीक रहे हैं, उत्थे भी इकट्ठ हुंदा है। किते लीडर ने आउणा होवे, उत्थे ला के वो कुर्सियां सब प्रबंध करके इकट्ठ कर लेंदे ने, उत्थे ना होवे कद्दा लड्डू या कोई गाउण वाला बजाउण वाला वो लिया के उहदे नाल इकट्ठ कर लेंदे ने। पर महाराज जी कहण लगे उहनूं सत संगत नहीं कहंदे, संगत उहनूं कहंदे जे सत ते असत दी विचार, झूठ ते सच दी विचार हुंदी होवे। वो थोड़े भी हो सकते हैं, बहुता वड्डा इकट्ठ भी थोड़े भी हो सकते, विच संगत हर प्रभ बसै जी। जिथे संगत है, जिथे संगत दे जोड़े खुलते हैं, संगत आउंदी है, गुरु दे भै दे विच बैठदे है। मेरे एक छोटा जिहा जिक्र याद आया, फिर चलो थोड़ा समा इतिहास नाल जुड़िए। जदों तुसीं मलेरकोटले तो लुधियाणे नूं जाओगे ना, मलेरकोटला निकलण सार ही दो पिंड आउंदे, बालेवाल ते भोगीवाल, उन्हां दे विचाल दी सड़क जांदी है लुधियाणे नूं, लुधियाना शहर नूं। उत्थे एक उस बालेवाल नगर दे विच रहण वाला जिहदा नाम है भाई करतार सिंह, क्योंकि शरधा भावना दे विच अज नशरदक लोक बहुत ने, गुरु दे नाल तोड़न दीयां गल्लां बहुत करदे हन। साडे विच तां पहले ही शरधा नशरदक लोक बहुत ने, पर अज होर इहो जिहियां गल्लां कर करके लोकां नूं शरधा तो हीन, गुरु तो दूर कीता जा रहा है। जदों अंदर शरधा ही ना होई, प्रेम ही ना होया, भावना ही ना होई, फिर जिन्ना मर्जी पाठ करा लो, जिहड़ा कुछ मर्जी करा लो, जे भावना नहीं है। सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी प्रमाण करते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे अंदर प्रेम है ना, फिर तो कुछ प्राप्त हो जाता। जे सिखा प्रेम नहीं ना अंदर, फिर जिवें मर्जी करी चल, मत्था टेकी चल, जिहड़ा कुछ मर्जी करिया। जदों अंदर प्रेम है, फिर महाराज जी कहण लगे वो परमेश्वर तेथों दूर नहीं है, वो तो सदा अंग संगे, सदा अंग संगे अपंगं बनते। 199 पौड़ियां जाप साहब। अकाल पुरख अगे बारंबार नमस्कार, धन कलगीधर पातशाह महाराज दी पावन बाणी, जिहदे ते अज लोग शंका करदे हैं। जाप साहब, सवैये, चौपई, ये तिन्ने दसम ग्रंथ साहब दीयां बाणियां। चलो वैसे मेरा विषय नहीं, मैं इस पासे ना जावां, पर अज दे समय विच जरूरी है, बहुता जरूरी है। अंबर संचार होगा तां भी तिन्ने बाणियां पढ़ियां जाणगियां। सिख नितनेम अंमृत वेले करदा तां उहदे विच भी तीन बाणियां जिहड़ियां वो जरूर पढ़ियां जांदियां। पर मैं अर्ज कर रहा सी, छोटी जी बस 2 मिनटां दी है। भाई करतार सिंह रहिंदे ने उस नगर दे विच, नास्तिक बंदे सी, नशरदक सी जमा ही। सुबह तो लैके शाम तक उन्होंने शराबां पी जानियां, ना किसी गुरुद्वारे, ना किसी मंदिर, ना मसीत, किते नहीं सी मत्था टेकण वाले। अज जो है इत्थे मनुख जग संसार ते
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਵਨਾ। ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੜਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਸੰਤ। ਵਗ ਗਿਆ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਚਲੇ ਗਏ, 50 ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ 10 ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ? ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਘਰੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਮੜੀ ਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਛ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 10 ਧਰ ਕੇ ਨਾ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਰੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬੀਜੇ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ ਕੌਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਗੂਗਾ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 10 ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ, 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਮ ਭੀਖ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰੂਗਾ, ਧਾਰੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੂਣ ਕੜਤਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸਰ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੈ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਕੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ। ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਨਲਕਾ ਗੇੜਦਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਤਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਕਿਉਂ ਖੱਪਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ?
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਮਾਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਟੇਕ ਲੈ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ, ਚੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰਾ, ਸਣੇ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਭਾਈ ਛੱਜੂ, ਝਿਉਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਵਿਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਆ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਟੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਟੀ ਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵੇ
ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਨੇਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੜ ਲਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 11, 12, 13 ਪੋਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਮਨ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਪ ਸੁਧਾਮਾ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਏ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਲਿੱਦਰ ਗਵਾਏ। ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੀ ਕੁੜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 84, 85, 86, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ 8-9 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ 87, 88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਸਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੁੜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਦਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਆਪਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇੱਕ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਗਲਤ ਰੱਖਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ ਬਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, 2 ਮਾਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਆ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਓਏ ਦਲਿੱਦਰੀਆ, ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ਼ਰ ਮਾਝ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ।
ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੋਲ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ? ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸੀ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਹਾਥ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਲ ਦੀਏ ਫਲ ਪਾਏ। ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ, ਵੈਦ ਕੋਲੇ, ਜੋਤਸੀ ਕੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਈ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੰਦ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੰਦ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂ। ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਅੱਡਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਦੋਸਤ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਹਿਓ ਸਾਥ। ਚਲੋ ਡੋਡੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਆਏ ਪੜਿਆ, ਨਿਭਿਓ ਪਾਏ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਅੱਡੋਡੀ ਟਕਸਾਲਾ ਨੇ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਹਿਓ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦੇ, ਸਰਪਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ।
ਚੱਕਰ ਭਾਵੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਾਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਲਾਗੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੁਦਾਮਾ, ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿੱਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕੌਣ ਮਲਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜੋੜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹੀ ਬੱਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਢਾ, ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਲੰਘੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, 20-20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਸਹਿਰੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਐ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੁੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਪਰੀ ਜਾ ਮਹਿ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਦਾਮਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਨਗਰ ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਸ ਪਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਐ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੀ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਮੜ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3600 36,000 ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ।
ਸੁਦਾਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਰੁਮਾਲ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜੂੰਗਾ ਜਦ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ। ਭਗਵਾਨ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਲਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਲਗਤ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਸੀਸ ਭਗਾ ਨਾ ਝਗਾ ਤਨ ਪੈ, ਜਨ ਜਾਨ ਗਿਆਨ ਬਸੋ ਕਿਛ ਗਾਮਾ, ਪੂਛਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧਾਮਤ ਬਤਾਵਤ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਛਿੱਤਰ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਧੋਤੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਏ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ, ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਹ ਤਾਰ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੇ, 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 ਬਾਲ ਸੁਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਵੇ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਊੜੇ ਆੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੁਖੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 97 92 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ 92 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਲੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਢੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਥਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਤਰੌਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ? ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆ ਮਿਲਣ ਸਦਾਵੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਹ ਮਿਲਣ ਹਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ आवाज सुन सार फिर आ गया। सदामा सोचदा है पता नहीं भगवान ने ही कहता केड़ा मित्र है जो 3600 तुरे फिरदे है। सदामा मत्था टेक के वापस मुड़ पिया। भगवान द्वारपाल उस दर्शनी ड्यूटी दे अगे आए, आके पुछदे ने इत्थे मेरा मित्र सी सुदामा, कहंदे जी वो तां जेड़ा ना हो वापस मुड़ गया। अच्छा किधर नूं मुड़िया? भगवान ने आवाज दी, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी कदे ना बोला कौरा। जदों मर्जी बुलाओ गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ महाराज मिठा बोलणगे, ते जदों साडे वर्गे दी पूछ ते उंगली लाओगे की निकलूगा? जहर निकलूगी। बोलो सतनाम वाहिगुरू। भगवान कृष्ण महाराज जी नामदेव जी द्वारका ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦੇ ਠਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੀ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਆਗੇ ਨਿੱਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, खूब तेरी पगड़ी निखे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। कहंदे ओ नामिया किधर चले? कहंदे द्वारका। चंगे चक बशेरा मेरा। भगवान नामदेव जी ने मोढे ते बशेरा चुक लिया। कहंदे ओ मैं तां घोड़ी चढ़न वास्ते मंगी सी, ये तो मेरे मोढियां ते टंगदा। कौन है ये? खुला सजा होया घोड़े ते चढ़िया होया, पठान का रूप धारण करिया ते नाल कहंदे ओए नमिया छेती तुर मड़ा जा। नामदेव जी कहंदे लगता तो है नहीं ये पठान। काहे द्वारका नगरी काहे के मुगल, कहंदे द्वारका नगरी विच मुगल दा भाव ये मुगल उत्थे की करन वास्ते जांदा है? उत्थे तां रब दे प्यारियां दा जिहड़ा समा जानदा, शाम दा वक्त हुंदा ने, शाम दा वक्त गुरसिख दा फर्ज है गुरुद्वारे नूं जाणदा। मनमुख दा तुहानूं पता ही है ठेके मूरे भीड़ां लगियां ही पईयां हुंदियां ने। बोलो सतनाम। पर जिहड़ा गुरु दा सिख है वो कहंदा है चलो जे गुरुद्वारे नहीं जाना तो एक पासे बैठ के श्री रहरास साहब दा पाठ करिए। कहंदा है मुगल मुसलमान है ते जांदा द्वारका नगरी नूं है, भगा के मारिया विशेरा चक, कहंदे अपना मैथों नहीं चक्या जांदा। भगवान सामने प्रगट हो, नामिया वो तां मैनूं इत्थे भी पछाण लिया। कहंदे तू है कित्थे? नहीं, हर एक जगह दे उत्ते ही है तू तां। वो किहड़ी जगह है भी जिथे तू नहीं है? आवाज मारी, कहण लगे वो सुदामिया किधर गया? ते नाले पहरेदारां नूं पुछदे ने किधर नूं? कहंदे जी इधर नूं गया। भगवान पिछे पिछे भज्जे जांदे, नाले कहंदे जांदे ने कहंदे ओ तू स्नेहा कानूं, तू सीधा ही अंदर आ जांदा सुदामिया, ये कहता है गल की करी?
ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਖੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਖੜ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਫਾਹਾ ਜਾ ਬੜਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਲੋ ਹੱਥ ਜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਇਓ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਸਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਪੱਟੀ ਜੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹਟ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਬਸ ਬਾਬਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੜਕੇ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਲ ਫੇਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਾੜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮਝੋ ਚਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਗਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਪਾਵੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਪਾਵੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ।
ਜੱਫਾ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੋ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮਸਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾਇਓ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਰਮੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਚੰਗਾਇਓ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਕਰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਗਰੀਬੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੋ ਮਾਰੇ, ਤੀਜਾ ਮਾਰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤ। ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜਮਾ ਵਾਲਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ ਥੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕੰਬਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁੜਮਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਬੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਪੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਧ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਦੇਗਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ, ਮਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ। ਸਭ ਟੋਟਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ
ਖਾਲਸਾ।